स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। આજના મંગલ દિવસની અંદર પ્રવેશ કરતા પૂર્વે ભાગવતજીના ચરણોમાં કોટી સહ દંડવત પ્રણામ। પૂજ્ય વ્યાસ નારાયણ અંગ્રેજી મહારાજના ચરણોમાં કોટી સહ દંડવત પ્રણામ। एवं जन्म आपनार माता पिताना चरणों कोटि सह प्रणाम। साथे आप सौना हृदय में विराजमान भगवान नारायण चरणों में कोटि सह प्रणाम। अपने गई काले जे बात करता था कि विदुर जी ने त्या भगवान भाजी आरोग्य है अने एना पछीनो जे संवाद है कि विदुर जी भगवान ने मळवा माटे अलग अलग जग्याए ठेक ठेकाणे तीर्थयात्राओं में निकळ्या छे। विदुरजी कृष्ण लीलाओं चिंतन करता, हमेशा चिंतन करता था, हमेशा मनन करता था कि आ कदमनु झाड़ छे, कदमना वृक्ष में श्री कृष्ण बिराजे छे, ते वाहली गायों ने बोलावे छे, गायोनी वच्चे श्री कृष्ण उभा छे, एवा गोपाळोनुं ध्यान करे। गायोनी वच्चे बिराजेला श्री कृष्णनुं ध्यान करवाथी जल्दी तन्मयता आवे छे। गायो दौड़ती दौड़ती आवी श्री कृष्ण ने चाटवा लागे। कन्हैयो वासળી वगाड़े, गोपाळ मित्रों साथे रमे। आम विदुरजी ने चिंतन द्वारा एक लीलाओ प्रत्यक्ष साक्षात्कार थयो। विदुरजी विचार करे, मारा करता पशुओ महान है कि ते परमात्मा ने मळवा आतुर थईने दौड़े छे। गायो कृष्ण मिलन माटे आतुर थईने दौड़े छे। धिक्कार छे मने कि हजू पण मने कृष्ण मिलन माटे तीव्र इच्छा थती। पत्थर जेवो बेसी रह्यो छुं, आंखो प्रेम भीनी थई गई छे। एवो प्रसंग क्यारे आवशे कि हूँ पण गायोनी माफक कृष्ण मिलन माटे दौड़ीश। विदुरजी कृष्ण लीलाओनुं चिंतन करता करता कृष्ण प्रेम में पागल बन्या छे। ते श्री कृष्ण प्रेम में तन्मय थया छे। जगत ने भूली प्रभु प्रेम में तन्मय थाव त्यारे विरह अतिशय तीव्र बने त्यारे परमात्मा मळे छे। प्रभु ते वखते प्रभासमां हता। उद्धव ने ज्ञान नो उपदेश कर्यो, भागवत धर्म नो उपदेश कर्यो। उद्धव ने कहे कि हवे हूँ बद्रिका आश्रम जाऊँ छूं। उद्धव कहे मने एकला ने जता बीक लागे छे। कि प्रभु उद्धव ने कहे छे कि हवे तू बद्रिका आश्रम जा। उद्धव कहे मने एकला जता बीक लागे छे, तमे मारी साथे आवो। जीव परमात्मा ने साथे राखे तो बीक तेने लागशे नहीं। श्री कृष्ण कहे, उद्धव हूँ क्षेत्रज्ञ रूपे तारी साथे छूं, हूँ तारामां रहेलो छूं। तू मारू स्मरण करीश तेज वखते हूँ हाजर थई जईश। आम कही श्री कृष्ण उद्धव ने पादुका आपी। उद्धवे मानी लीधुं कि हवे श्री कृष्ण मारी साथे। आ पादुका नथी, आ तो प्रत्यक्ष परमात्मा मारी साथे आव्या छे। उद्धवनो प्रेम एवो छे कि पादुका पण परमात्मा ने निहाळे। उद्धवे चरण पादुका मस्तक पर राखी। मस्तक बुद्धि प्रदान छे, तेमां ईश्वर ने पधरावो तो तमारा मन में कोई विकार आवशे
નહીં. એટલા માટે ડોંગરેજી મહારાજ કહે કે આપણે જ્યારે પોથી યાત્રાની શરૂઆત કરીએ ત્યારે પોથીને મસ્તક ઉપર એટલા માટે લઈ આવીએ છીએ કે ભગવાન આપ મસ્તક પરથી અમારા હૃદયમાં પધારજો. રામાયણમાં એવું વર્ણન આવે છે કે ચિત્રકૂટમાં જ્યારે પ્રભુએ ભરતજીને આજ્ઞા કરી કે તું હવે અયોધ્યામાં જા, ત્યારે ભરતજી બાળકની જેમ રડવા લાગ્યા. પ્રભુએ મને કોઈ દિવસ નારાજ કર્યો નથી. મને બહુ આશા હતી કે શ્રી સીતારામ યોદ્ધા પાછા આ પધારશે, હું એકલો અયોધ્યા જાઉં. ભરતજીથી શ્રીરામ વિયોગ સહન થતો નથી. ભરતજી બાળકની જેમ રડવા લાગ્યા. ત્યારે પ્રભુએ લીલા કરી ભરતજીને સમજાવે કે મારું એક સ્વરૂપ વનમાં જશે અને એક સ્વરૂપ તારી સાથે અયોધ્યામાં આવશે. શ્રી રામે ભરતજીને ચરણ પાદુકાઓ આપી. ભરતજીને એવો આનંદ થયો કે જાણે પ્રત્યક્ષ સીતારામ છે. ભરતજીને ચરણ પાદુકાઓમાં સીતારામજીના દર્શન થયા. તેમણે ગાદીમાં પાદુકાની સ્થાપના કરી. 14 વર્ષ તેની સેવા પૂજા કરી. ભરતજી સાયંકાળે પાદુકાને ફૂલોથી શૃંગાર કરે. શ્રી રામચરણ પાદુકામાં આંખ સ્થિર કરે અને સીતારામ સીતારામ નામનો જપ કરે. કોઈ વાર ભરતજી બહુ વ્યાકુળ થઈ જાય રામ વિયોગમાં, ત્યારે રડવા લાગે. ત્યારે પાદુકામાંથી પ્રત્યક્ષ સીતારામ બહાર આવે અને ભરતને સમજાવે, હું વનમાં ગયો નથી, હું ઘરમાં છું. ભરતજીને એવું લાગે કે સીતારામ અહીંયા છે. ભગવાને રામાયણમાં ભરતજીને ચરણ પાદુકા આપી, ભાગવતમાં ઉદ્ધવજીને ચરણ પાદુકા આપી છે. અતિશય પ્રેમમાં જડ અને ચેતન બની જાય. પાદુકા કોઈ કાષ્ટ નથી, તેમાં તો શ્રી કૃષ્ણની રાસલીલાઓનો વાસ છે. આ પાદુકા નથી, આ પરમાત્મા છે. સુખદેવજી કહે, રાજન, ઉદ્ધવ બદ્રિકાશ્રમ જવા નીકળ્યો છે. રસ્તામાં ઉદ્ધવજીની યમુનાજીના દર્શન થયા, વ્રજભૂમિના દર્શન થયા. આ મારા ઠાકોરજીની લીલાભૂમિ છે. તે વિચારે છે કે હું થોડા દિવસ અહીં રહીશ, કોઈ સંત વૈષ્ણવ મળશે તો તેની સાથે સત્સંગ કરીશ. પ્રભુનો લાડીલો વૈષ્ણવ મળે તો બોલીશ, નહીતર મૌન રાખીશ. યમુના કિનારે રમણ રેતીમાં વિદુરજી બેઠા છે. ઉદ્ધવજીની દ્રષ્ટિ તેમના પર પડી. આ કોઈ વૈષ્ણવ લાગે છે. શ્રી કૃષ્ણ પ્રેમમાં તેનું હૃદય ભરાઈ હોય એમ લાગે છે. ઉદ્ધવજી પાસે આવે છે. તેઓ વિદુરજીને ઓળખી ગયા. આ તો મહાન ભગવદ ભક્ત વિદુરજી છે. ઉદ્ધવજી વંદન કરે અને તે સમયે વિદુરજીની આંખો ઉઘાડી બોલ્યા, મને વંદન કરો તે યોગ્ય નથી. વિદુરજી ઉદ્ધવને વંદન કરે. સંતોનું મિલન કેવું હોય! 4 મિલે તો 64 ખિલે, और 20 रहे कर जोड़. हरिजन से हरिजन मिले तो हसे 7 करोड़. આ 4 આંખો મળે તો 64 દાંતો હસી ઉઠે અને 20 આંગળા સામસામે જોડાઈ હાથ ઉભા રહે. જ્યારે હરિના લાડીલા ભક્તો એકબીજાને મળે ત્યારે શરીરમાંથી 7 કરોડ રૂવાટીઓ હસી ઉઠે છે. વિદુર અને ઉદ્ધવ વચ્ચે સત્સંગ થયો. સંતોના મિલનમાં કેવળ ભગવાનની વાતો થાય. તેઓ અલૌકિક વાતો કરતા હતા. એમણે ક્યારેય લૌકિક વાતો જ કરી નથી. કહેવાય ને કે અહો બકીયમ સ્તનકાલકૂટમ લિંગાશયાપાય યદસ્ય સાધ્વી. કે આજે યમુનાજીને માટે પણ અતિશય આનંદ થયો છે કે આ લાડીલા ભક્તો મારા પ્રભુની લીલાઓનું વર્ણન કરે છે, મારા શ્રી કૃષ્ણની વાતો કરશે, મારા મુરલીધરના વખાણ કરશે, તેમની લીલાઓ ગાશે. હું મારા શ્રી કૃષ્ણની લીલા સાંભળીશ. યમુનાજી સ્તબ્ધ થયા છે. ઉદ્ધવજી કહે, મારા પ્રભુ શ્રી કૃષ્ણ પ્રભાસમાં મને ભાગવત ધર્મનો ઉપદેશ કર્યો અને મને બદ્રિકાશ્રમ જવાની રજા આપી. અહીં તમારા દર્શનથી મને ઘણો આનંદ થયો. વિદુરજી કહે, પ્રભુએ તમને જે ભાગવત ધર્મનો ઉપદેશ કર્યો છે તે સાંભળવાની મારી તીવ્ર ઈચ્છા છે. હું જાતિહીન અને કર્મહીન છું, પરંતુ વૈષ્ણવો દયાના સાગર હોય છે. આપ દયા કરી મારી ઈચ્છા પરિપૂર્ણ કરો અને મને દિવ્ય લીલાઓ સંભળાવો. ઉદ્ધવજી કહે, વિદુરજી, આપ સાધારણ નહીં,
માનવ સ્વભાવથી દીન થતો નથી ત્યાં સુધી ભગવાન ગમતો નથી. જ્યાં જ્યાં શ્રી કૃષ્ણના દર્શનની ભાવના કરશો ત્યાં ત્યાં દૈન્ય ભાવ થશે. વિદુરજી, ભગવાને મને ઉપદેશ કર્યો ત્યારે મૈત્રેયજી ત્યાં બેઠા હતા. વાસુદેવ દેવકી નહીં પણ પ્રભુએ તેમને 3 વાર યાદ કર્યા હતા કે મારો વિદુર મને મળ્યો નહીં. એ મેં એકવાર વિદુરજીના ઘરની ભાજી ખાધેલી, તેની મીઠાશ હજુ ભૂલાતી નથી. ભગવાન જેને મારો કહે છે તેનો બેડો પાર થઈ જાય. સાધારણ વ્યવહારમાં પણ જીવ જલ્દીથી કહેતો નથી કે તું મારો છે. જીવ મંદિરમાં જઈને ભગવાનને કહે છે કે ત્વમેવ માતા ચ પિતા ત્વમેવ, ત્વમેવ બંધુશ્ચ સખા ત્વમેવ, ત્વમેવ વિદ્યા દ્રવિણમ ત્વમેવ, ત્વમેવ સર્વમ મમ દેવ દેવમ. આવી રીતે મંદિરમાં જઈને તો બધી વાતો કરે છે, પણ તે ઘરે આવી બીજાનો થઈ જાય છે. એટલે ભગવાન પ્રસન્ન થતા નથી અને કહેતા પણ નથી કે તું મારો છે. જ્યાં સુધી જગતમાં મનુષ્ય કોઈ જીવનો છે ત્યાં સુધી ભગવાનનો થઈ શકતો નથી. ભગવાનને રોજ મનાવો કે એકવાર કહી દો કે તું મારો છે. ભગવાન જ્યારે કહીશ કે તું મારો ત્યારે બ્રહ્મ સંબંધ સાચો. તુલસીદાસજીએ કહ્યું છે કે મારા જેવા કામીને મારો કહેતા રામજીને શરમ આવે છે. હું તો રામજીના આંગણામાં બેઠેલો કૂતરો છું. રામજી, મને તમારા આંગણામાં બેસવા દેજો, મને અપનાવજો. તુલસી કુત્તા રામ કા મોતિયો મેરા નામ, કંઠે દોરી પ્રેમ કી જીત ખેંચો ઉજ જાય. મેં તમારા પટ્ટો ગળામાં રાખ્યો છે, તમારા નામનો પટ્ટો ગળામાં રાખ્યો છે. મેં તમારા નામનો પટ્ટો ગળામાં રાખ્યો છે. હું પાપી છું પણ તમારો છું, હું પુત્રો છું પણ રામજીનો છું. પરમાત્માએ મને અપનાવ્યો છે. ભક્તિ કરો તો એવી કરો કે ભગવાનને તમારું સ્મરણ થાય, ભગવાન તમને યાદ કરે. વિદુરજીને ભગવાન 3 વખત યાદ કરેલા તેમ. વિદુરજી પૂછે છે, ઉદ્ધવજી, શું ખરેખર મારા ભગવાન મને યાદ કરેલો? ઉદ્ધવજી કહે, વિદુરજી, તમે ભાગ્યશાળી છો. ભગવાન તમને 1 વખત નહીં પણ 3 વખત યાદ કરે. ભગવાને તમારા માટે મૈત્રેયજીને ખાસ આજ્ઞા કરી હતી કે બધાને મેં આપ્યું છે પણ વિદુરજીને કંઈ આપ્યું નથી. મૈત્રેય કહે, જ્યારે પણ મારો વિદુર તમને મળે ત્યારે તેમને આ ભાગવત ધર્મનું જ્ઞાન જરૂર આપવું. આ વાત સાંભળી વિદુરજીની આંખમાંથી આંસુ નીકળ્યા. મારા જેવા પાપીને પણ પ્રભુ ભૂલતા નથી. મને મારો કહીને બોલાવ્યો. વિદુરજી પ્રેમથી વિવળ થઈને રડી પડે છે. ત્યારે ભાગવતજીના 3જા સ્કંદના 4થા અધ્યાયમાં 35મા શ્લોકમાં કહે છે કે આત્માનામ ચ કુરુશ્રેષ્ઠ કૃષ્ણેન મનસેક્ષિતમ ધ્યાયન ગતે ભાગવતે રૂરોદ પ્રેમ વિહ્વલમ. ઉદ્ધવજીના મુખેથી ભગવાનના પ્રસન્નીય કર્મ અને પ્રકારે અંતર ધ્યાન થયાના સમાચાર સાંભળી તથા ભગવાનને પરમધામ જવાના સમયે પણ મને યાદ કરેલો એવું જાણી વિદુરજી પ્રેમથી વિહ્વળ થઈને રડવા લાગ્યા. ઉદ્ધવજી બદ્રિકાશ્રમમાં જવા નીકળ્યા. વિદુરજી મૈત્રેય ઋષિના આશ્રમ ભણી જવા નીકળ્યા. યમુનાજીએ કૃપા કરી વિદુરજીને નવધા ભક્તિનું દાન કર્યું, પણ જ્ઞાન વૈરાગ્ય વગર ભક્તિ દ્રઢ થતી નથી. જ્ઞાન અને વૈરાગ્યનું જ્ઞાન ગંગાજીએ કર્યું. વિદુરજી ગંગા કિનારે આવે, તેમનું હૃદય પીગળ્યું. ગંગાજીને સાષ્ટાંગ વંદન કરે, ગંગાજીમાં સ્નાન કરે અને તે વિચારે છે કે આ ગંગાજીમાં પથ્થર મારા કરતા મહાન છે. ગંગાજીના પથ્થર પણ મારા કરતા મહાન છે. કારણ કે મૈત્રેય ઋષિ જેવા મહાપુરુષો ગંગાજીમાં સ્નાન કરી નારાયણનું સ્મરણ કરતા કરતા પથ્થરો ઉપર ચાલતા હશે. ગંગાજીના પથ્થરોને વૈષ્ણવોના ચરણોની રજ મળે. મારું હૃદય તો પથ્થર કરતાં પણ કઠિન છે. મને પરમાત્માને મળવાની તીવ્ર ઈચ્છા થતી નથી. હું ગંગા કિનારે પથ્થર થયો હોત તોય મારું કલ્યાણ થાત. વિદુરજીનો આ છેલ્લો જન્મ છે. સમર્થ સદગુરુ રામદાસ સ્વામીને દાસબોધમાં છેલ્લા જન્મમાં કેટલા લક્ષણ બતાવ્યા. આવા લક્ષણ દેખાય તો સમજવું કે આ છેલ્લો જન્મ છે. જેનું હૃદય 24 કલાક પ્રભુ પ્રેમમાં પીગળેલું રહે, જે ભાવવેશમાં સતત ભક્તિ કરતા તન્મય બને, તેનો છેલ્લો જન્મ છે.
જેની બુદ્ધિમાંથી કામ નીકળી ગયો તેનો છેલ્લો જન્મ છે. કામ શરીરમાંથી નીકળે, ઇન્દ્રિયોમાંથી નીકળે, પણ બુદ્ધિમાં તો સૂચેલો રહે. કામને સંસ્કૃત ભાષામાં હચ્છય કહે છે. હૃદય છે ને ઇતિ હચ્છય, કે સાધારણ જ્ઞાનથી કે ભક્તિથી બુદ્ધિમાં રહેલો કામ નીકળતો નથી. બીજા જન્મમાં તે કામ ફરીથી જાગે છે, ફરીથી પતિ પત્ની નો ભાવ જાગે છે અને પાછું પતન કરે છે. બુદ્ધિમાંથી કામ નીકળી જાય તો અભિમાન ઓગળી જાય, હૃદય દૈન્ય થાય. જ્યારે નજર જાય ત્યાં ભગવત જાગે. આ બધા છેલ્લા જન્મના લક્ષણ છે. આવી વાત કરી છે. એના પછી આપણને જાણવા મળે છે કે વિદુરજીની અને મૈત્રેય ઋષિની જે વાતો છે એ બંને જે સાથે મળીને જે સંદર્ભવિદ મતલબ કે અલગ અલગ પ્રકારનું જ્ઞાન જે એમણે વરસાવ્યું છે એની વાતો સાંભળવા મળે છે. આપણે આગળ જોઈએ કે વિદુરજીનું હૃદય ભગવત ચરણમાં રત છે. ભાગવત સ્મરણ કરતા કરતા ભગવત સ્મરણ કરતા કરતા ચાલે છે. વિદુરજી વિચારે છે કે હું જાતિહીન છું, શું મૈત્રેય ઋષિ મને ઉપદેશ આપશે કે નહીં? ભલે હું જાતિહીન છું પણ કર્મહીન નથી. હું પાપી અધમ છું છતાં પરમાત્માએ મને અપનાવ્યો છે, એટલે જરૂર મૈત્રેય ઋષિ મને ઉપદેશ આપશે. આમ વિચારતા વિચારતા વિદુરજી મૈત્રેય ઋષિના આશ્રમમાં આવે છે. તેઓ મૈત્રેયજીને સાષ્ટાંગ પ્રણામ કરે છે. વિદુરજીનો નિયમ વિવેક જોઈ સૌ આનંદ થયો. મૈત્રેય ઋષિ વિદુરજીનું સ્વાગત કરે, એમને બેસવા માટે આસન આપે. પછી કહે, તમે ભલે સાષ્ટાંગ વંદન કરો, હું તમને ઓળખું છું. તમે મહાપુરુષ છો. તમે યમરાજાના અવતાર છો. માંડવ્ય ઋષિના શાપથી તમારો આ દાસી પુત્ર તરીકે શૂદ્રને ઘરે જન્મ થયો છે. એ તો યમરાજાની થોડી ભૂલ થઈ, એટલે માંડવ્ય ઋષિએ એમને શ્રાપ આપ્યો. આવો આપણે જાણીએ કે આ કઈ કથા હતી કે જેને લીધે કરી અને વિદુરજીને બીજો જન્મ લેવો પડ્યો, કે વિદુરજીના રૂપે જન્મ લેવો પડ્યો. એવું કહેવાય, સાંભળ્યું છે કે એ તો યમરાજ પોતે હતા. એકવાર કેટલાક ચોરો રાજમહેલમાં ચોરી કરીને નાસવા લાગ્યા. સિપાહીઓને તેની જાણ થઈ તો તેઓ તરત ચોરોની પાછળ પડ્યા. સિપાહીઓએ પાછળ આવતા જોઈ ચોરો ગભરાયા. ચોરીનો માલ સાથે નાસવાનું મુશ્કેલ બન્યું. રસ્તામાં માંડવ્ય ઋષિનો આશ્રમ આવ્યો. ચોરોએ તે ચોરીનો માલ માંડવ્ય ઋષિના આશ્રમમાં ફેંકી દીધો અને પોતે નાસી ગયા. પાછળથી સિપાહીઓ આશ્રમમાં આવી પહોંચ્યા. માંડવ્ય ઋષિના આશ્રમમાંથી ચોરીનો માલ મળતા સિપાહીઓને લાગ્યું કે આ ચોરનો સરદાર લાગે છે. તેમણે માંડવ્ય ઋષિને પકડી લીધા અને રાજા સમક્ષ ખડા કરવામાં આવ્યા. રાજાએ હુકમ કર્યો તે તેમને સૂળી પર ચડાવો. માંડવ્ય ઋષિને સૂળી પર ચડાવવામાં આવ્યા. માંડવ્ય ઋષિ સૂળીની અણી પર ગાયત્રી મંત્રનો જાપ કરતા 24 કલાક બેસી રહ્યા. તેમને શરીરમાં સૂળ દાખલ થઈ શકતી નથી. રાજાને લાગ્યું કે આ ચોર નથી, આ કોઈ સંત લાગે છે. રાજા ગભરાયો. માંડવ્ય ઋષિને સૂળી પરથી ઉતારી લીધા. સઘળી હકીકત જાણી રાજાને દુઃખ થયું. તેણે માંડવ્ય ઋષિની માફી માંગી. માંડવ્ય ઋષિ કહે, રાજન, તને માફ તો કરું છું, પણ હવે યમરાજાની ખબર લેવા જાઉં છું. મેં કોઈ પાપ કર્યું નથી, તો પછી યમરાજાએ મને સજા કેમ કરે? જેને પાપ કર્યું છે તેને બીક લાગે. મેં તો કોઈ પાપ જ કર્યું. મને તો યમરાજાની પણ બીક લાગતી નથી. માનવને બીક લાગે એના પાપથી. માંડવ્ય ઋષિ પોતાના ચારિત્ર્ય ઉપર કેવો દ્રઢ વિશ્વાસ હતો કે તેણે યમરાજ પાસે જવાબ માંગવા જાય છે. માંડવ્ય ઋષિ યમપુરીમાં ગયા. યમરાજના 2 સ્વરૂપ છે. એક સ્વરૂપ પાપી માટે ક્રૂર સ્વરૂપ અને વૈષ્ણવ માટે સૌમ્ય સ્વરૂપ. ઋષિ યમરાજના દરબારમાં પહોંચ્યા. યમરાજ ઉઠીને ઊભા થયા અને બોલ્યા, પધારો, તમારી પૂજા કરું. ઋષિ કહે, આજે તમારી પૂજા લેવા આવ્યો નથી, પણ તમારી ખબર લેવા આવ્યો છું. તમે મને સૂળીએ કેમ ચડાવ્યો? મેં કઈ પાપ કર્યું નથી. યમરાજા ગભરાયા. યમરાજ વિચાર કરે કે ભૂલ થઈ ગઈ કે છે, તેમ કહીશ તો ઋષિ મને શ્રાપ આપશે. આથી તેઓ કહે
કે તમે 3 વર્ષના હતા ત્યારે એક પતંગિયાને તમે કાંટો ભોંક્યો, તે બદલ તમને આ સજા કરવામાં આવી. પાપ જાણીને કરવામાં આવે કે અજાણતા પણ તેની સજા ભોગવવી પડે. ભગવાન પુણ્ય લે છે પણ પાપ લેતા નથી. પુણ્ય કૃષ્ણાર્પણ થઈ શકે છે પણ પાપ કૃષ્ણાર્પણ થઈ શકતું નથી. પાપ તો ભોગવે જ છૂટકો છે, ભોગવ્યા વગર પાપનો નાશ થતો નથી. લોકો દુકાનેથી ઘરે જતા સાંજે મંદિરમાં જઈ ભગવાનને હાથ જોડીને કહે, આખા દિવસમાં જૂઠું બોલ્યો હોવ, લોકોને છેતર્યા હોય, કાળા ધોળા કર્યા હોય, તે બધું નાથ હું તમને અર્પણ કરું છું. કેને સુંદર મજાના પંડિતો પણ શ્લોક બોલે કે કાયેન વાચા મનસેન્દ્રિયર્વા બુદ્ધ્યાત્મના ભાવ પ્રકૃતે સ્વભાવાત કરોમિ યદ્યદ સકલમ પરસ્મૈ નારાયણાય ઇતિ સમર્પયામિ. કાયાથી, વાણીથી, મનથી જે પણ કંઈ પુણ્ય કર્યું હોય તે પ્રભુને અર્પણ કરવાનું છે. પુણ્ય સમર્પણ થઈ શકે પણ પાપ સમર્પણ થઈ શકે નહીં. ભગવાન પાપ લેતા નથી. ઠાકોરજીને ઉત્તમમાં ઉત્તમ વસ્તુ અર્પણ કરવી તેનું નામ જ નક્કી કરો કે હું પાપ ભોગવીશ અને મારા ઠાકોરજીને પુણ્ય અર્પણ કરીશ. માંડવ્ય ઋષિ કહે, શાસ્ત્રમાં આજ્ઞા છે કે કોઈ મનુષ્ય અજ્ઞાન અવસ્થામાં કોઈ પાપ કરે તો તેની સજા સ્વપ્નમાં કરવામાં આવે. હું બાળક હતો ત્યારે અજ્ઞાન હતો, એટલે તે વખતે કરેલા કૃત્યની સજા તમારે મને સ્વપ્નમાં કરાવવી જોઈતી હતી. તમે મને ગેરવાજબી સજા કરી છે, તેથી હું તમને શ્રાપ આપું છું. જાઓ, તમારો જન્મ શૂદ્ર યોનિમાં થશે. આથી જ યમરાજ દાસીના ઘરે વિદુરજી તરીકે જન્મ્યા છે. દેવની ભૂલ થાય તો તે મનુષ્ય બને અને મનુષ્યની ભૂલ થાય તો એ પશુ બને છે. વિદુરજી કહે, એકવાર મારી ભૂલ થઈ અને હું દેવનો મનુષ્ય બન્યો, હવે હું બેદરકાર રહીશ તો પશુ બની જઈશ. આવી રીતે વાત કરે છે. ત્યારબાદ વિદુરજી મૈત્રેયને અનેક પ્રશ્નો પૂછે છે અને જે પ્રશ્નો છે એ આપણે આવતા સત્રમાં જોઈશું. આજનું જે સત્ર છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણમાં અર્પણ કરીએ. તમે પણ ભાવથી પ્રભુનું સત્કર્મ કરજો, જેટલું થાય એટલું સત્કર્મ કરજો. અને અત્યારે તો પાછો શુભ શ્રાવણ માસ ચાલે છે. આપ પણ કથા સાંભળો અને આપણા સ્નેહી બંધુજનોને પણ સંભળાવજો. એમને પણ કહેજો કે સુંદર મજાની કથા સાંભળો, ખૂબ મજા આવશે, ખૂબ આનંદ થશે. એ સાથે જોજો યુટ્યુબમાં લાઈક, સબસ્ક્રાઈબ અને કોમેન્ટ કરવાનું નહીં ભૂલતા. એ સાથે મારી વાણીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણોમાં સમર્પિત કરું છું. જય શ્રી કૃષ્ણ. રાધે રાધે.